اب اس کے بعد میں اپنے صوبائی قائد اور اس خوبصورت گلدستے کی تیاری میں بھرپور سرپرستی کرنے والے اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ میں نئی روح پھونکنے والے حضرت قائد سندھ علامہ راشد محمود سومرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ذریعہ خیالات کا اظہار فرمائیں، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے۔ کل بھی سومرو زندہ تھا، کل بھی سومرو زندہ تھا، نعرہ تکبیر۔ کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جمعیت علماء اسلام سندھ سوشل میڈیا کے متحرک ترین ساتھی یہاں موجود ہیں۔ کراچی تا کشمور یہاں نمائندگی 29 اضلاع کی موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کو سن رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألہمہا فجورہا وتقواہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ واجب الاحترام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر موجود میرے مہمانان مکرم جناب اوریا مقبول جان صاحب، نذیر لغاری صاحب، انیک احمد صاحب، ڈاکٹر دانش صاحب، حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب، برادر مکرم انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، اور حال میں موجود میرے سوشل میڈیا سندھ کے نمائندگان، میڈیا کے ذمہ دار ساتھیوں، سچی بات یہ ہے کہ آج میرا ایک خواب پورا ہو رہا ہے۔ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ سوشل میڈیا کی صف بندی کی جائے اور ان کو ایک دھارے میں لایا جائے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک کاوش اور کوشش سمیع سواتی صاحب کے معرفت آج مکمل ہو رہی ہے۔ میں مشکور ہوں اپنے مہمانان مکرم کا، اور زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نذیر لغاری صاحب نے جو باتیں کی یا دیگر معزز مہمانوں نے جو باتیں کی، یہ بات درست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت حضرت قائد محترم مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو اللہ نے جمعیت علماء اسلام کو عطا کیا ہے۔ اور نذیر لغاری صاحب اس بات کو بھی آپ مانیں گے، انیک احمد صاحب نے بات کی مسلکوں کی، بین المسالک کی، بین المذاہب کی۔ یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو اسٹیج پر براجمان ہیں، جنہوں نے عالمی اداروں کی آگ کو پاکستان میں شیعہ سنی دیوبندی بریلویوں کو ایک اسٹیج پر جمع کر کے متحدہ مجلس عمل کا قیام کر کے آپ لوگوں کو ایک گلدستہ فراہم کیا کہ یہاں پر یہ دیوبندی بریلوی جنگ، شیعہ سنی جنگ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ امریکہ کی ضرورت ہے، اور ہم امریکہ کی ضرورت کو پاکستان میں پنپنے نہیں دیں گے۔ تو میں میڈیا کے ساتھیوں سے درخواست کروں گا، یہاں اوریا مقبول جان صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں ہمارے دیگر اینکر پرسن تشریف فرما ہیں۔ یہ بات ٹھیک فرمائی بھائی انیک نے کہ ہمیں چینل سے پھر گھر بھی جانا ہوتا ہے، لاپتہ نہیں ہونا ہوتا، لیکن حق کی زبان کو نہ دبایا گیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک دبایا جا سکے گا۔ آج ہم نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ایک نیا پلیٹ فارم اپنے کارکنوں کو دے دیا ہے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن حق کا کلمہ ہم نہیں روکیں گے اور حق کے کلموں کو جاری رکھیں گے۔ میڈیا دکھائے یا نہ دکھائے، میرے بھائی نذیر لغاری صاحب نے کہا کہ راشد سومرو کہ سوشل میڈیا کے گروپ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا
इज्तिमा था मर्दान के अंदर, तो मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूं कि आप पर कितना भी कदगन हो, हमारे सोशल मीडिया वाले इतने एक्टिव हैं कि अमेरिका तक अपना आवाज पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। और एक बात आप हजरात से करना चाहता हूं, आज आपको बुलाया है कि आपको रोड मैप यहां से लेके जाना है। होता क्या है, जमात का कोई फैसला होता है और कोई साथी कहां से कूदता है और कोई कहां से कूदता है, ये फैसला तो बड़ा गलत हो गया, अब ये होना चाहिए। अब तो इसका मतलब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मरकज में और मुझे सूबे में जमात की पॉलिसी आपसे पूछकर चलानी चाहिए कि कौन सा फैसला करें और कौन सा न करें, कौन सा फैसला दुरुस्त है, कौन सा गलत है। आप एफटीसी टावर में आज आके बैठे हुए हैं और आप कहें कि मैं इस टावर को बेच देता हूं, तो आपको बेचने का कोई इख्तियार नहीं है। इसके मालिकान मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, आप हमारे वर्कर हैं। आपका काम ये नहीं है कि जमाती फैसले पर नुक्ताचीनी करें। आपके पास दस्तूर और मंशूर मौजूद हैं, आए दस्तूर के तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के उमूमी के रुकन बने, आए जमीयत उलमा इस्लाम के आप शूरा के, आप आमला के रुकन बने, उसके बाद फैसला आपके हाथ में होगा, आपने करना होगा। आपका काम जमाती फैसले पर नुक्ताचीनी करनी नहीं है, जमाती फैसले पर तबसरा करना नहीं है। आपका काम उन लोगों को पैगाम देना है जिनके लिए मेरे साथियों ने कहा कि उनको खुद पता नहीं है कि हम कहां से आए और कैसे एमएनए बन गए। आपने उनको बताना है कि आप कहां से आए हैं, किस तरह आए हैं, और अगर आप हुकूमती बैसाखियों पर चलते हुए इस मुल्क के अंदर इस्लामी तशख़्ख़ुस को खत्म करना चाहेंगे, मसाजिद और मदारिस को खत्म करना चाहेंगे, दाढ़ी और पगड़ी को खत्म करना चाहेंगे, खत्म नबुव्वत के कानून को खत्म करना चाहेंगे, तो सुन लो, ये फेसबुक का माहौल है, ये फेसबुक का मैदान है, ट्विटर और व्हाट्सएप का मैदान है, ये मर्दान का सक्खर का डेरा इस्माइल खान का मैदान है। अगर हमारे कायद ने हुक्म किया तो हम फेसबुक से बाहर निकलकर मर्दान और सक्खर से चलकर इस्लामाबाद में पहुंचकर तुम्हारे ताज और तख्त को खाक में मिलाएंगे। आपने जमात के कामों को आगे लेकर बढ़ना है, और फिर जब भी कोई मसला होता है तो आपने फौरन मैदान में नहीं कूदना है। अब इंशाल्लाह एक ग्रुप बनेगा, जितने लोग हमने मुख्तस किए हैं हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे और इंशाल्लाह कायदे मोहतरम भी उस ग्रुप में होंगे, मैं खुद भी होऊंगा। कोई भी मसला होता है तो जमाती पॉलिसी का इंतजार करें, जमाती पॉलिसी के बाद आप मैदान में कूदें। आपने क्या करना है, अखलाकियात से काम लेना है। हमारा काम गाली गलोच नहीं है, हमारा काम दलील है। गाली वो देता है जिसके पास दलील न हो। हमारे पास इतने दलील हैं कि आगे वाले गाली पर मजबूर हो जाते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं होती। दलील के साथ आगे बढ़ना है, जमात के काम को मुनज़्ज़म करना है, और इस जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से आपने आगे बढ़कर लाड़काना में 60,000 वोट, 62,000 वोट लिए हैं। कराची से लेकर लाड़काना तक एक एक निशिस्त पर सोशल मीडिया की ताकत से जमीयत उलमा इस्लाम के आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में और इलेक्शन में जमीयत के उम्मीदवारों की इतनी कैंपेन करनी है कि सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में मेयर के ऑफिसों तक जमात का परचम न पहुंचे, सिंध असेंबली में भी जमीयत उलमा इस्लाम का परचम हो। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।